टीवी पंजाब देखने वाले सारे दर्शकों का स्वागत है जी। मैं मनदीप सिंह लैके हाज़र हाँ इस हफ्ते दी खास खबरों का टीवी पंजाब का खास न्यूज़ बुलेटिन ते पहला नज़र मारते हैं इस हफ्ते दी चोणवीं खबरों ते। हफ्ते की शुरुआत ही अंटारियो च हुई भारी बर्फबारी, आम जन जीवन पूरे तरीके नाल होया प्रभावित। कोरोना के इलाज लई कनेडा नूं मिली गोली, कईयां ने दस्सिया इस नूं चंगी खबर। जगमीत सिंह ने किया हैल्थ टैक्स का विरोध, क्यूबक च ऐलान होया सी हैल्थ टैक्स का। कनेडा च एक होर पंजाबी विद्यार्थी वालों की गई खुदकुशी, एलेक्स फ्रेजर ते चढ़ के मारी छाल। कनेडा अमरीका बॉर्डर तो मिलियां 4 लाशां। अमरीका का बॉर्डर पार करने के चक्कर च हुई भारतीय मूल के परिवार की मौत। सो ये सी इस हफ्ते दी चोणवीं खबरां ते हुण इस हफ्ते दी खास खबरां विस्तार नाल। अंटारियो विच इस हफ्ते की शुरुआत भारी बर्फबारी नाल हुई और कई थावां ते तां 60 सेंटीमीटर तक की बर्फबारी हुई, जिन्हें आम जनजीवन पूरे तरीके नाल प्रभावित कर दिता। सड़कों उत्ते गड्डियां कई घंटिया तक खड़ियां रहियां। कुछ लोग तो गड्डियां खड़ियां करके अपने घरों चले गए क्योंकि सड़कों ते बर्फबारी बहुत भारी हो गई सी और उसनों साफ करने लई काफ़ी समा लग गया। एनवायरमेंट कनेडा वालों जिस तरीके की भविष्यवाणी की गई सी, अंटारियो च उस तरीके नाल ही बर्फीले तूफान ने आमद की है और जिसने आम जन जीवन बुरे तरीके नाल प्रभावित कर दिता है। बीती रात इन्नी भारी बर्फबारी हुई कि कई थावां ते 57 साल पुराना बर्फबारी का रिकॉर्ड भी टुट गया। एनवायरमेंट कनेडा वालों पहला 25 तो 40 सेंटीमीटर तक की भारी बर्फबारी की उम्मीद की जा रही सी, पर हुण उम्मीद की जा रही है कि अज दिन के अखीर तक 60 सेंटीमीटर तक की बर्फबारी हो सकती है और कई थावां ते 45 सेंटीमीटर तक की बर्फबारी पै चुकी है। जानकारी अनुसार टोरंटो डाउनटाउन विच 38 सेंटीमीटर बर्फबारी हुई है, जबकि इस दे नाल ही नॉर्थ ईटोबिको इलाके विच 45 सेंटीमीटर की बर्फबारी हुई है। उत्थे ही पीयरसन एयरपोर्ट उत्ते 45.5 सेंटीमीटर की बर्फबारी हुई है। जानकारी अनुसार 1965 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ 30 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ 2008 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਰਿਕਾਰਡ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਹੋਈ ਇਸ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਨੇ ਆਮ ਜਨ ਜੀਵਨ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। उत्थे ही सारे अंटारियो के मेजर हाईवे इस वक्त बुरे तरीके नाल प्रभावित होए ने, जिथे कई वड्डी गिणती विच गड्डियां फसियां होईयां ने अते हाईवे नूं साफ करन दी कोशिश भी की जा रही है। पर इस दे नाल ही लोकां नूं फिलहाल घरां विच रहण लई आख्या जा रहा है। भारी बर्फबारी नूं सड़कों तो हटा के साफ करना एक वड्डी चुनौती बनिया होया है। इस वक्त बस सर्विस भी बुरे तरीके नाल प्रभावित हुई है ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਟੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਔਖ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅੰਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਸਨ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਅੰਟਾਰੀਓ ਅਤੇ ਅੰਟਾਰੀਓ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਕਿਊਬਕ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਫਸੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਗੱਡੀਆਂ ਤਿਲਕ ਕੇ ਡਿੱਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿੱਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਘਰੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। Good morning, everybody. It's Acting Sergeant Ed Sanchuk with West Region OPP Headquarters. If you don't have to go out today, please do me a favor. Please stay at home. Right now, OPP officers in West Region are responding to some collisions with vehicles in the ditch. We are actually right now at St. John's Road in Norfolk County. And St. John's Road East is closed between Cockshot Road and Marburg Road for a police investigation. There's absolutely no threat to public safety. However, coming down to this call, visibility was extremely poor. At times, visibility was 0. So if you are heading out, please reduce your speed. Please make sure you're aware of your surroundings at all times and slow down. I don't want to sound like a broken record. We are responding to a few vehicles in the ditch right now, but as the day progresses, I'll definitely bring you updates once they become available to me. But as I'm standing here, you can see the snow in the background. Make sure your windows on your vehicles are completely clear. Just sitting here right now, we've got such a buildup of slush on it already from the falling snow. So just another reminder to clear off all your windows on your vehicles. If you can't see it, how are you going to avoid it? Do the best you can do, but more importantly, get home safe to your families. If I do have any further updates, I'll definitely bring those to you. But again, the best place for you to be right now will probably be the safest spot would be at home. We do have a few vehicles that I'm standing here right now. That some of them are in the ditch right here behind me.
So again, if you don't need to travel, please stay at home. If you are heading out, not to sound like a broken record, reduce your speed, drive according to the road and weather conditions, and when you see snow, it's kind of hard not to, go slow. Please make sure you take care, stay safe, and get home safe to your families, and I'll talk to you soon. Thanks, everyone. ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਇਹ ਮਿਲੀ ਕਿ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਭਾਵ ਕੇ ਟੀਕੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ 5 ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੁਣ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਹੁੰਚਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਪਿਲ ਭਾਵ ਕਿ ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਫਾਈਜ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਐਂਟੀਵਾਇਰਲ ਪਿਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਿਰਫ ਟੀਕੇ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਦਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਘਰ ਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੋਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਾਈਜ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੋਲੀ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਤ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਡਾਟਾ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਓਮਿਕਰੋਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗੋਲੀ ਅਸਰਦਾਰ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮਰੀਜ਼ ਦਾਖਲ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਧ ਕੇਸ ਓਮਿਕਰੋਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਾਈਜ਼ਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵੈਕਸਲਵਿਡ ਵੱਲੋਂ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਇੱਕੋ ਪੈਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ 5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਇਹ ਗੋਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ 10,000 ਖੁਰਾਕਾਂ ਇਸ ਗੋਲੀ ਦੀਆਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਲ 1,20,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੋਲੀਆਂ ਆ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ 30,000 ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। Each treatment comes with 10 actual pills, 5 days, 2 pills every day, and we expect those treatments to be, as I said earlier, quickly used by clinicians across Canada, not for all purposes. 30,000 treatments have already arrived. 120,000 will arrive between now and the end of March. Each treatment comes with 10 actual pills, 5 days, 2 pills every day, and we expect those treatments to be, as I said earlier, quickly used by clinicians across Canada, not for all purposes. Obviously, the directives, the guidelines provided by experts in collaboration with provinces and territories, these guidelines are very important, and they've been not only prepared, but shared with experts and provincial and territorial leaders over the last few weeks. So we expect that to come quickly and to not only to save lives. ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਧਾਈ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਆਜ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੋਨ ਫੈਡਰਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੋਨ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਉੱਤੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ 2 ਸਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਡਬਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ $6,000 ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤੁਸੀਂ 31 ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੱਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਿਦ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਲਈ ਇਹ ਰਕਮ $10,000 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਰੀਕ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ 31 ਜੁਲਾਈ 2023 ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੋਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਛੋਟ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੋਨ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਮਾਫ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਆਜ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲੋਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਮੋੜ ਸਕਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 2,15,000 ਨਵੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਅਤੇ ਵਰਕ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਉਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਧਰ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਓਮੀਕਰੋਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਕਰਕੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫੀ ਬੱਤਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਵੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਊਬਕ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਹੈਲਥ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਐਨਡੀਪੀ ਲੀਡਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹੈਲਥ ਟੈਕਸ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਨਡੀਪੀ ਲੀਡਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਿਊਬਕ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਹੈਲਥ ਟੈਕਸ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਊਬਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈਲਥ ਟੈਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਇੱਕ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਖ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਨਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਊਬਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੈਲਥ ਟੈਕਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਨਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਲੋਕਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਬੋਝ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਈ ਵੀ ਟੈਕਸ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। I absolutely support encouraging people to get vaccinated. I think it's important. We know that it saves lives, it saves the individual, and it also helps stop the spread, so saves the lives of others and family members. So it's important, and we've supported things like the vaccine passport, and we supported things like making sure we've got at the federal level, making sure there's vaccine mandates in place, and making sure that people have to show proof of vaccination. These are things that we've supported. Our concern, and my concern particularly with this idea of requiring someone to pay is that it's starting us down a path of eroding the universality of our healthcare system, that our healthcare system should be there for people. We all contribute and pay taxes so that we can all have access to healthcare when we need it. This particular measure seems to be eroding the universality. And that to me, as a New Democrat who believes firmly in a system that's there for everyone when they need it, is something that I am concerned about. I want to protect universality. But I also want to look at ways that we can encourage people to get vaccinated. And so I'll continue to push for people to get vaccinated and look at other tools to encourage that. ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਕੀ ਫੈਡਰਲ ਲੀਡਰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈਲਥ ਐਕਟ ਗਰੰਟੀ ਆਫ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਅਸੈਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਦਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਲੀਡਰ ਐਰਨ ਅਟੂਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਜੈਸਨ ਕੈਨੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਫੀ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਆਈ ਔਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਟੁਕੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ
ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਰਸ਼ੀਆ ਖਿਲਾਫ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ 120 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਲੋਨ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਰਸ਼ੀਆ ਯੂਕਰੇਨ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਲਈ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਜੋ ਰਵੱਈਆ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਸੰਬੰਧੀ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਹਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕਾਫੀ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਫੈਕਟਰਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਟੁਕੜੀ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੇਨਰ ਉੱਥੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਾਟੋ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੂਸ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਐਂਟੀ ਟੈਂਕ ਵਰਗੇ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਵੈਪਨ ਵੀ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਦਦ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। Speaking of international issues, before I finish today, I do want to touch on the situation in Ukraine. Yesterday, I spoke with ministers and the Chief of Defense Staff and a range of officials on an update and a strategy session around Ukraine. Minister Joly joined the call from Ukraine, where she met with President Zelensky and other top officials and reiterated Canada's steadfast support for the people of Ukraine. We are there as friends and allies. We have a military mission there, Operation Unifier, and Minister Anand has been talking about that. We are there to support and train the Ukrainian troops. And we're working with our international partners and colleagues to make it very, very clear that Russian aggression and further incursion into Ukraine is absolutely unacceptable. We are standing there with diplomatic responses, with sanctions, with a full press on the international stage to ensure that Russia respects the people of Ukraine, respects their choice to choose their governments and their direction. We will always be there for the people of Ukraine. And Canada will continue to stand with our allies in defending our friends in Ukraine. ਸਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ 19 ਸਾਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਸਰੀ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਐਲੈਕਸ ਫਰੇਜ਼ਰ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਪੜ੍ਹਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪੜ੍ਹਨ ਆਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਭੇਦ ਭਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ 19 ਸਾਲ ਸੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅਤੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 14 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡੈਲਟਾ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਐਲੈਕਸ ਫਰੇਜ਼ਰ ਬ੍ਰਿਜ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘਰੋਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਐਲੈਕਸ ਫਰੇਜ਼ਰ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਪਾਰਕ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਜ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਮਰ ਮਹਿਜ 19 ਸਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਇੱਕ ਭਰਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭੈਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ GoFundMe ਤੇ ਇੱਕ ਪੇਜ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਆਏ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਭੇਦ ਭਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ।
ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿੱਧੀ ਫਲਾਈਟ ਦੀ ਚਰਚਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬ੍ਰੈਂਡ ਵਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਵੈਨਕੂਵਰ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 에ਅਰਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਫਲਾਈਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪੱਲੇ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ MP ਬ੍ਰੈਡ ਵਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨੇ ਅਤੇ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਜਾਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਫਲਾਈਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਫਲਾਈਟ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬ੍ਰੈਡ ਵਿਸ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਜਾਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਫਲਾਈਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਚੱਲ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫਸ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ 25 ਸਪੈਸ਼ਲ ਫਲਾਈਟਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 7500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਜੇਕਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ 30 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਲਾਈਟ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ 12 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 11 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ 1300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸਾਈਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਮੰਗ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਅਮਰੀਕਾ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। 4 ਲਾਸ਼ਾਂ ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜੋੜਾ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦੁਖਾਂਤ ਭਰੀ ਦੱਸਿਆ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮੈਨੀਟੋਬਾ 'ਚੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਮਹਿਜ 40 ਫੁੱਟ ਦੂਰ 4 ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ 47 ਸਾਲ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ 47 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫਲੋਰੀਡਾ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ 7 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ 4 ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡੀਅਨ RCMP ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ RCMP ਨੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਸਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਫ਼ 'ਚ ਜੰਮੀਆਂ ਇਹ 4 ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਦੱਸਿਆ।
ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠਿਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਬੇਹੱਦ ਦੁਖਦਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੋਕਲ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਟਾਊਨ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸਨ ਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਭਰਾ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੰਟਾਰੀਓ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਅੱਜ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਗ ਇੱਕ ਟਾਊਨ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਜਿੱਥੇ 9, 12 ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਦੇ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੱਲੇ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪੌਂਡਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ 3 ਬੱਚੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਤੇ ਤੀਜੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਸੱਟਾਂ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ 11:30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਡਗ ਫੋਰਡ ਤੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹਲਕੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਫਾਇਰ ਚੀਫ ਬਿਲ ਬॉयਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਖਾਧੀਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ GTA ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਔਰਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 21 ਸਾਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 21 ਸਾਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਨੂੰ 21 ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸਰੀ ਦੇ 8800 ਬਲਾਕ ਅਤੇ 138A ਸਟਰੀਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਈ ਹਿੱਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਹਿੱਟ ਨੇ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਤੋਂ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਬਰਟ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਰੋਬਰੀ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਅਤੇ ਰੋਬਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟਡ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਰੈਂਡਮ ਅਟੈਕ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 7 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਨੂੰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਤੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਨੂੰ ਰੋਬਰਟ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਹੀ ਅੰਟਾਰੀਓ 'ਚ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ, ਆਮ ਜਨ ਜੀਵਨ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਗੋਲੀ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਖਬਰ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਲਥ ਟੈਕਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ,
ਕਿਊਬਕ 'ਚ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹੈਲਥ ਟੈਕਸ ਦਾ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ। ਐਲੈਕਸ ਫਰੇਜ਼ਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮਾਰੀ ਛਾਲ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ 4 ਲਾਸ਼ਾਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੋਈ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੌਤ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ।